हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आमे थर्ड सेमिस्टर एमडीसी रो कौन कहली पिलाने ना थर्ड सेमिस्टर एमडीसी जो आपण मानक अछि फिलोसफी ऑफ भगवत गीता तो तार ऑलरेडी यूनिट दीटा ऑलरेडी कवर सरछि। जो माने भी देखि नांती प्लेलिस्ट जाई से माने चेक करी देखि पढ़ी परिबे। हाँ पिला माने जति कि हमर दिया होछि सब सिलेक्शन क्वेश्चन सब भीतर या भीतर जति कि जने पिला जति पढ़ी कि जाउछन तो पिलाने बहुत ही हेल्पफुल हबो। यही भितर ही आपण मान क्वेश्चन आसीजा आपण मान जदि कॉन्सेप्ट क्लियर होउसंदी ताले आपण मान जहाँ भी क्वेश्चन बइल एग्जाम रे आपण अटेंड करि परिबे। तो पिलाने देखो आज आपण मानकर यूनिट 3 जो रहिला ज्ञान जोग यूनिट 3 आज कवर हे जिवो। तो आगर मु यूनिट 3 रो 1 मार्क आ 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन अपलोड कर सारछि। तो आपण आगे देखि थंतु जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं टेलीग्राम रे मते जॉइन होंतु। तो देखो पिला देखिया लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा। तो लॉन्ग क्वेश्चन पिला ने आपण माने बुझंतु बस बुझी कि देखंतु आपण मानकर सेतिर 2 मार्क आ 1 मार्क कवर हे जिवो। तो पिला ने ज्ञान कोन ज्ञान स्वरूप और धारणा को विस्तृत रे आलोचना कर ज्ञान कोन आ तार स्वरूप और धारणा देखो देखिया ना ज्ञान माने सारा गभीर जना शुणा केवल लेखा पढ़ा नुह बर आत्मा परमात्मा सत्तर सठिक अनुभूति से पिला देख कौन कहला ना ज्ञान माने केवल पढ़ा लेखा नुह आम पढ़ा लेखा जो कर तो ज्ञान नुह आत्मा परमात्मा आ सत्य कोटा मान सत्य कोटा मिथ्या कोटा या विषय ठीक भूल जानिबा एटा होची ज्ञान। संस्कृत शब्द ज्ञान रो अर्थ होची नोइंग द अल्टीमेट ट्रूथ एंड ट्रू नॉलेज। संस्कृत शब्द जो ज्ञान अछि ता अर्थ कौन पिलाने ता अर्थ होची माने प्रकृत सत्य कथा जानिबा। पिला देख साधारण जीवन जो ज्ञान आम पाचे ता इंद्रिय और मन द्वारा माने आम जो ज्ञान पाचे कौटू इंद्रिय मन द्वारा किंतु ज्ञान जोगर ज्ञान आत्मा द्वारा लभ्य। भगवत गीता श्रीकृष्ण कहते ज्ञानम भगति परम पिला किछि नै बस आपन पढ़ी दउसन थरे आपन मानकर हे जीवो अर्थात ज्ञान होची मुख्य उपाय मुख्य उपाय। भगवत गीता श्रीकृष्ण कहते पिलाने ना ज्ञान होची मुख्य उपाय मुख्य उपाय जो ज्ञान स्वरूप देइछि अनंत शाश्वत पवित्र आ भ्रमर मुक्त करे हैला पिलाने देखो कौन देइछि लॉन्ग क्वेश्चन केमति को लिखियो पिलाने देखो देइछि देखो पिलाने एही ज्ञान हमको आमे देह नु आत्मा एही सत्य को बुझाई दे हमर पिलाने जो देह अछि सेटा देह नु आत्मा देह नश्वर आत्मा हमर देह हमर दिने दिने माटी मिसी जो किंतु आत्मा हमर कौन ना आत्मा हमर होची अमर जेते बेले मनुष्य सत्य को बुझी जाकू समर्थ हुए से माने मोह लोभ आसक्ति भय इत्यादि मुक्त हो जाए। पिलाने को ज्ञान आत्म उन्नतिर एक उपाय है मनुष्य को अज्ञान अंधकार सत्यर आलोक को नहीं जाई थाए। उपनिषद रे कहाई सत्य नास्ति माने सत्य ज्ञान होची कौन ना ईश्वर सम्मान से परि ज्ञान केवल बुद्धिर खेल न आत्मार गभीर अनुभूति जहाँ मनुष्य को मुख्यर पथर रे अग्रसर करि थाए। सेकेंड क्वेश्चन देख पिलाने ज्ञान जोग कौन बस ज्ञान जान कौन ज्ञान जोग बर्तमान देखा आ मनुष्य जीवन में यार कौन गुरुत्व रही देखा। देन पिलाने ज्ञान जोग होची भगवान को प्राप्त करने का पवित्र पथ। ज्ञान माने तमे मानकर जो ज्ञान अच्छी माने गोटे जिनस सत्य असत्य जानिबार शक्ति अच्छी सेटा होची ज्ञान किंतु ज्ञान जोग कौन ना भगवान को तमाने कि प्राप्त कर तार पथ आत्मज्ञान और सत्य अनुभूतिर मार्ग यही जोग पद्धति मनुष्य को यह बुझाई थाए जे आमे देह नु आमे होचु चिर हमर आत्मा से का जिनस पिलाने आपण लिखि भी पारिबे। ज्ञान जोग माध्यम मनुष्य निज असल स्वरूप सह परिचित होता है। ज्ञान जोग द्वारा पिलाने कौन ना आत्मा आमर परमात्मा सह भेट होता है तमे आत्मा कौन परम सब जानी पारिबो। यह अज्ञान मोह आसक्ति अहंकार और भय मुक्त करे जिते बेले मनुष्य जानी पारे से देह नु आत्मा सेते बेले तांका जीवन धारा संपूर्ण बदली जाए। ज्ञान जोग मनुष्य को शांति समता और सहिष्णुता दे था यह मानसिक शुद्धता को बढ़ाई मुख्य पथर नहीं था। गीतानुसार ज्ञान संपन्न लोके कर्म कले मध्य आसक्ति हो नहीं। तो पिलाने गीतानुसार कौन कही ना कर्म कर किंतु फल प्रति आसक्ति हो नहीं थिला पिलाने तत्तिक आपण मान देइथिला। ता देख 3 नंबर सत्य ज्ञान मानदंड कौन क्राइटेरिया ऑफ ट्रू नॉलेज। पिलाने देख सत्य ज्ञान बोली सही ज्ञान को जे जहाँ ब्रह्म अज्ञान और मिथ्यारू मुक्त हुए सही ज्ञान जो थे कि सत्य ज्ञान तो केते कह पिलाने ना ये अज्ञान
ମିଥ୍ୟା ନଥିବ, ଭ୍ରମ ନଥିବ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ, କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛେ ନିଜ ଆଖିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ନିଷ୍କର୍ଷ ନିଆଯାଏ, ସେପରି ଧୂଆଁ ଦେଖି ଆଗୁ ନଥିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଦେହ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ସେ କହିଲା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ନିଷ୍କର୍ଷ ନିଆଯାଏ, ମାନେ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଅନୁମାନ କରିକି ନିଆଯାଉଥିବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ, ଗୁରୁ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଆଦି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧୂଆଁ, ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧୂଆଁ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଧୂଆଁ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, ନା ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଧୂଆଁ ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, ନା ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ। ଚତୁର୍ଥ ଉପମାନ ପ୍ରମାଣ, ନା ତୁଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା, ୟା ନିଜ ଭିତରେ ତୁଳନା କରି ଆମେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ ଓ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କହିବା, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଗୀକରଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଧାରଣ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗ, ନା 2 ଭାଗରେ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପରମ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ପରମ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେହ, ପଦାର୍ଥ, ପୃଥିବୀ ଓ ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଏହା ଶିକ୍ଷା, ପୁସ୍ତକ, ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳେ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ନା ପୁସ୍ତକ, ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବନି, ମାନେ ପରମାତ୍ମା ସହ ଭେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ। ହେଲା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ସଂସାର, ଦେହ, ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ସହ ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ କହିବା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପାଇବାରେ ଚାବି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାରେ ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟାରେ ପାଇପାରିବ। ଧ୍ୟାନ, ସାଧନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହ ଯୋଗ କରିବା। ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ, ନିହାତି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି। ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖ ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ଗଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ଞାନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସାତ୍ଵିକ, ତାମସିକ, ରାଜସିକ। ଦେଖ କ'ଣ, ନା ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏକତା ଦେଖେ, ମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀରେ ଦେଖେ, ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ମୋକ୍ଷଦାୟକ। ରାଜସିକ ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ଥିଲା କର୍ମ, ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ, ରାଜସିକ କର୍ମ, ତାମସିକ କର୍ମ, ଏଇଟା ବି ଏମିତି। ଏଇଟା ଲୋଭ, ଲାଳସା, ଅହଙ୍କାର ରହିବ। ତାମସିକରେ କ'ଣ ରହିବ, ନା ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର, ମିଥ୍ୟାରେ ଭରି ରହିବ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଏକା ଦେଖୁଥାଉ ପିଲାମାନେ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏକା ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦାର୍ଶନିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏକା ନୁହଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଯେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠିକି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ବୁଝାଇଦିଏ, ସେ ଦେହ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଅମର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ ମୋକ୍ଷମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନ, ମୋହ, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭବ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ, ସାଧନା, ଗୁରୁ କୃପାରେ ଲଭ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବୁଝିଯାଏ ଯେ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଦିଏ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ, ନା ମୋକ୍ଷ ଦେବା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟ କେଉଁଟା, ଅସତ୍ୟ କେଉଁଟା, ମିଥ୍ୟା କେଉଁଟା, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ତମର ଶରୀର ଏଇଟା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଶରୀର ନୁହଁ ଏଇଟା, ତମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତ ଏଇ କଥା ସେ ତମକୁ ବୁଝେଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ, ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା, ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ଆଧୁନିକ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରେନି। ଆମ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଆମେ ସଠିକ୍ କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆତ୍ମା କୋଉଟା ପରମାତ୍ମା କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁଛେ। ମୁଖ୍ୟ ଦିଗରେ ବି ଏଇଟା ସହାୟକ ଆମର ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ସର୍ଟଲି ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୁଖ୍ୟମୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଥିବ ସୁଖମୁଖୀ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଆତ୍ମିକ, ଇଏ ଆମର ପାର୍ଥିକ ମୁଖ୍ୟମୁଖୀ, ଇଏ ସୁଖମୁଖୀ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାର, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ତୁମେ ଭୋଗ କରିପାରିବ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଧାରଣାଟି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଓ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେହ ସହ ଆତ୍ମାର କି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ଦେହ, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରକୃତି। ଏହା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେମିତି ମାଟି, ପାଣି, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା। ଏହି ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି ଓ ଏକ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ନଶ୍ୱର। କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଶରୀର, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଟା ଗଠିତ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଗଠିତ। ଆଉ ଯୋଉଟା କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା, ତାର ଦିନେ ଦିନେ ସେଇଟା କ'ଣ, ଦେଖ, ଦିନେ ଦିନେ ଆମ ଜନ୍ମ ନେବ, ବଢ଼ିବ, ଦିନେ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆମର ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା। କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଶରୀର, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥିରୁ ବି 1 ମାର୍କ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଆମର ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା, ଯୋଉଟାକି ଆମର କ'ଣ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣିଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଦେହକୁ ଜାଣେ। ଆଉ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ, ଅମର ଆଉ ନିରାକାର। ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୁଏନା। ଆତ୍ମା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ରହିଲା, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ। ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ଧରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୋଭ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଦେହ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆପଣ ମାନେ? ନା ଏଇଟା ଦେହ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯାଇକି ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ପରମାତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ସ୍ୱଭାବ ତାର। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ସେ ନିରାକାର, ଅନନ୍ତ, ଅଜୟ, ଅମର ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଯଦି ସେତିକି ଭଲ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପରମାତ୍ମା ସହ ଭେଟ ହେଇପାରେ, ପରମାତ୍ମା ହେଇପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ପରମାତ୍ମାରେ କ'ଣ ହେବ, ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାର ନାହିଁ। ତମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲ ପୁରା। ସେ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଓ ଶରୀର ଆଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ କୁହାଯାଏ। ପରମାତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ, କରୁଣାମୟ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟେ। ସେ ସବୁକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୋଷରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେପରି ପରମାତ୍ମା ସଂସାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଲଗା ରହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଠୁ ଅଲଗା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଏଇଠି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ତାହେଲେ ତମେ ପରମାତ୍ମା ସହ ଭେଟ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହ ଏକାକାର ବୁଝିପାରେ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର 2ଟି ମୂଳ ଉପାଦାନ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ସ। ଏହା 3 ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜସ ଓ ତାମସ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହେଇଛି। କୋଉଟା? ପ୍ରକୃତିଟା। ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ପଦାର୍ଥ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ। ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଉ ନଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଚେତନାତ୍ମା। ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚେତନାତ୍ମା। ସେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖୁଥିବା, ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ।
ପୁରୁଷ ଅମର ନିରାକାର ଓ ଶାନ୍ତ ରୂପ, ସେ କେବେ ବଦଳେନି। ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ଏକା ଭାବେ ଭାବି ନେଇଥାଏ ଓ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝେ ନା ସେ ଦେହ ନୁହଁ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଏ। କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। କର୍ମଯୋଗ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପଢ଼ିଲେ, ତା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାକୁ ପଢ଼ିବା। ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଥିରୁ, ଏଇଟା ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣ 2 ମାର୍କ ବି କଭର ହେଇଯିବ। କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ପଥ, ଦୁହେଁ ପୃଥକ ଦେଖାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପୂରକ କରନ୍ତି। ଏମାନେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମଯୋଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ, ଫଳର ଆଶା ଛାଡ଼ି। କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଅହଙ୍କାରକୁ କମାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ ଆତ୍ମସତ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝେ ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସଂସାର ଚଲାଉଥିବା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ମୋର କିଛି ଏଇଠି ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏହି ଭାବେ କର୍ମଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମାର୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାରର ମାର୍ଗ। ଦୁହିଁଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ। କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମିଶିଲେ ତମେମାନେ ମୋକ୍ଷ ସହଜରେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଯେତିକି ପୋର୍ସନ୍ ପିଲା। ଯଦି ଟିକେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମେମାନେ ସେଇ 5 ଲାଇନ୍କୁ 15 ଲାଇନ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ସେଟା ତମ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେମାନେ କେତେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଇଛ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାନରେ ବି ବାଜୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେତିକି ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି VSC ଇଥିକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର MDCର ବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ।